કરવાનો શું ભાઈ? ભાઈ એ ઘૂમવાનું છે ખાલી. હા હવે દિનેશ બોલ ચાવી લઈ. હા જો મગન બેન આવજો એવી રીતે ઘૂમવાનું છે. અમારા ભેગા રહ્યા ને બહુ તૈયાર થઈ ગયા. ઓમ ગણપતય સ્વાહા 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 ઓમ આકૃષ્યર્થનર્થસમર્થમાનોનેશનમૃતમર્ત્યંચ હિરણ્યેન સવિતાર્થેન દેવજાતિ ગુણાનિ પશ્યન્ના ઓમ સૂર્યાય સ્વાહા 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 ઓમ ચંદ્રમસે સ્વાહા ઓમ ચંદ્રમસે સ્વાહા ઓમ ચંદ્રમસે સ્વાહા ઓમ ભૌમાય સ્વાહા ઓમ ભૌમાય સ્વાહા ઓમ ભૌમાય સ્વાહા ઓમ બુધાય સ્વાહા ઓમ બુધાય સ્વાહા હે બૃહસ્પતયે સ્વાહા હે બૃહસ્પતયે સ્વાહા હે બૃહસ્પતયે સ્વાહા હે શુક્રાય સ્વાહા હે શુક્રાય સ્વાહા હે શુક્રાય સ્વાહા ઓમ હ્રીમ શુક્રાય સ્વાહા ઓમ શુક્રાય સ્વાહા ઓમ શુક્રાય સ્વાહા ઓમ શુક્રાય સ્વાહા ઓમ શનિશ્ચરાય 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 સ્વાહા ઓમ રાહવે સ્વાહા ઓમ કેતવે 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 સ્વાહા ઓમ અતિદેવેભ્ય સ્વાહા ઓમ અતિદેવેભ્ય સ્વાહા ઓમ અતિદેવેભ્ય સ્વાહા ઓમ પ્રતિદેવેભ્ય સ્વાહા ઓમ પ્રતિદેવેભ્ય સ્વાહા ઓમ પ્રતિદેવેભ્ય સ્વાહા ઓમ એકાદશ રુદ્રેભ્ય 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 સ્વાહા ઓમ અસ્તે જલમાદાય પાણી શક્તિ મેળવજો ઓમ કૃતસ્ય કર્મ સંગ્રહ સિદ્ધ્યર્થમ ઓમ કૃતસ્ય કર્મ સંગ્રહ સિદ્ધ્યર્થમ ઓમ બોલો મમ ગૃહે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ અગિયાર એક કર્મણિ અંતે ઓમ અષ્ટદશસહસ્રાત્મકમ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ ગ્રંથ આત્મકમ તદ્દશાંશ હોમમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઇતિ મહામંત્રેણ વયમ કરિષ્યામહે. જલ્લે પધરાવી દો. ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા. બધા સ્વાહા બોલો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા. સ્વાહા કરી હોમી અંતર હાથને પાછો ખેંચી લ્યો નહીં તો નહીં પૂરી શકો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સ્વાહા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 કેન્દ્રમ કના કદા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ
नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा 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 और सुरपुर लाइट काटता काट लेतो सुरपुर लाइट काटने काट लेते देखो सुरपुर लाइट स्वाहा ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा ओम सुर
सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा ओम सुरपुरदेवेभ्यो स्वाहा હવે ઉદયમાં કરવાનો છે ओम आनंद खुल्ला मातो स्वाहा ओम आत्मन कुलदेवी भवानी मात्रे 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 ओम अग्निवायु सूर्येभ्यः स्वाहा 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 पानी की चमची भरी लो છું ભાઈ ओम बोलो मम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी कर्मणि अस्याम पवित्र मधुरा नगर्याम पवित्र स्थले ओम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यागस्य कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम गुरुर होम परिकल्पयामि सत्संग होम परिकल्पयामि लक्ष्मी होम परिकल्पयामि ओम पूर्णाहुति होमम् अहं करिष्ये गुरुर होम सत्संग होम बलिदान आपत्ति कल्पना कर ली मात्र व्याकरण प्रार्थना करो हे 10 दिशा 10 देवताओं અમારું દશે દિશામાં રક્ષણ કરજો અમારા કુટુંબનું પાલન કરજો મા મુરુખે વેદ ગુણ સર્વંજ ભૂતંજ ચ ભાવ્યમ્મા ઉતામ્રે તત્વ શેષાનો જદન્ને નાતિરો હતિ એતાવાનસ્ય મહિમા તો ધ્યાયાંશ્ચ પૂર્વકા પાદોસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામ રતન દેવી ત્રિપાદો દોદે પૂર્વકા પાદોસ્ય ભવત પુનઃ તતો વિકૃત વિક્રમ શાસન નસને અભિ તતો વ્યાજ જાયત વ્યાજો અધિપૂર્વકા सजातो अत्यधिचित पश्चात भूमि मतो पुरः तस्मात् यज्ञा सर्वभूता संप्रेतं प्रेकदाच्यं पशुस्तां सगे वायव्या नारण्या ग्राम्यास्तजे तस्मात् यज्ञा सर्वभूता चः सामानि जगरे छन्दा कुशि जगरे तस्मात् यतुस्तस्मात् जायत तस्मात् अस्व अजायन्त चे केचो भयादतः गावो जगरे तस्मात् जाता अजामयः अंजगनं वैकि प्रोक्षण पुरखण्डातं कृतः तेन देवाय जन सत्य हरे कृष्ण जी तुर्कम वेदो कथिता वेदुपयनिना मुखं किमस्यासि किं बाहु पादावच्यते ब्राह्मणो से मुखमासिर बाहु राजन्यः कृतः ऊरुतदस्य वक्रं शूद्रो जायत चंद्रमा मनसो जातस्य क्षमो सूर्यो जायत प्राणसमुखादग्निर्जायत नाभ्यः शीरन्तरिक्षगुंशिष्णं द्योः समवर्ततः पदभ्यां भूमिदेशा स्वतः लोका अग्रपयन्न यत्मुखेन विखा देवा जगमतन्वता वसन्तोस्यासि धाज्यङ्गिकमैत्मा शरतवे सप्तास्यासन् परिदृष्टि शतसमिधा कृताः देवा जगन्नन्दनवानावदन् पुरुगं पशुम् जगने नदग्नवैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न गेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम श्रीष्ठते लक्ष्मीष्टपत्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि विमोचिनो व्याप्तं वैष्णवनिखाणं मयिखाण सर्वलोकं हरिवर्षिर्वाच शग्रादय सुरगणानि हते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान्तुष्टो प्रणतिनं वर्षिरोधरां सा वाग्भिप्रास कुलगोद्गमचारुदेहा देवनाय नासाय च शुभयस्य मदिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी आपात्मनां कृतदया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां गुणजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वं नता स्वपरिपालय देवी विश्वं यं वर्णयामि करूपमचिन्त्य मेतत् यं चातिवीमसुरक्षैतारि भूरि यं चावेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवेषु देवगणाधिकेषु ॐ शूलेन पायिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके घटास्वनेन पायि चापत्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष फलित्यां च छण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाट्मशूलस्य उत्तरस्यां दक्षेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्त घोराणि हे रसवान् रक्ष सर्वदा हर्षिर्वाच ॐ इति प्रसादिता देवी जगद्गुरुते ददात्मने तदेतद्वा भद्रकाली बहुवाद्देवताय प्रदक्षिणे ॐ सप्तास्यासन्नवारिकाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा जगनन्तन्वाना अवदनन् पूर्वकं पशुम् ॐ जगने
गच्छन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न तेहनाकं महिमानां सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ इति प्रदक्षिणां कृत्वा पश्चात् पूर्णाहुति होमं भविष्यति इति ज्ञेयं व्यासेन। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। યજ્ઞનારાયણ ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરી હવે જ્યારે સ્વાહા આવે દિનેશભાઈ કે તરફ હોમવાનું છે। ઓમ હરિ ઓમ પૂર્ણાદર્વિ પરાવત સુપૂર્ણા પુનરાવત વસનેવ વિક્રીણા વહા ઇખમોર્જગો શતક્રતો। ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે હે પિતૃ નારાયણ અમે દશાંશ હોમ કર્યો એનો પૂર્ણાહુતિ એટલે બીડું અમે હોમીએ છીએ, અમારા હોમની અંદર કંઈ ભૂલ હોય તો માફ કરજો અને આ પૂર્ણાહુતિનો તમે સ્વીકાર કરજો। બોલો પિતૃ નારાયણ ભગવાન કી પૂર્ણાહુતય સ્વાહા। હવે એના ઉપર ઘી હોમી દો 5 ચમચા। વિવદાંતરિક્ષસ્ય હવિરસि સ્વાહા દિશા પ્રદિશા દિશો દિશ ઉદ્દિશો દિગ્ભ્યઃ સ્વાહા। ઓમ ઈશાને કેવલમ અથ ચમચા પર દિનેશભાઈ દિનેશભાઈ એમાંથી ભસ્મ લઈને ઈશાન પર રાખી દો તમારા જમણા પગમાં। હવે બધાને ભસ્મ લગાવી દો। વીરગો સર્વગણગો સ્વસ્તયે આત્મધનિ પ્રજાસનિ પશુસનિ લોકસન્ય ભયસનિ અગ્નિ પ્રજાં બહુલાં મે કરોત્વન્ન અયોરેત અસ્માન સુધત। ઓમ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ। ઓમ સહસ્રશીરેખા પુરુષા સહસ્રાક્ષા સહસ્રપાત સભૂમિભૂ સર્વત્ર સ્થિત્વા યતિ સદશાંગુલમ। ઓમ ઇદં વિષ્ણુ વિચક્રમે ત્રૈધાનિ દધે પદમ સમૂઢમસ્ય પાપસુરે સ્વાહા। ભક્તવત્સલ ભગવાન કી જય। હવે આપણે સુદામ ચરિત્ર ભગવાનના પરમ સખા એનું ચરિત્ર જોયું। સુદામા ચરિત્રથી મને તમને એવી શિક્ષા મળે કે ગરીબ બનો તો સુદામા જેવા। સુદામા એવા ગરીબ હતા કે એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ। ભગવાન કોઈ પૈસાવાળા છે એવું નથી, રામ ગરીબ નિવાજ હે। તો ગરીબ બનો તો સુદામા જેવા અને પૈસાવાળા બનો તો દ્વારકાધીશ જેવા। સૌનું ધ્યાન રાખે। ત્યાર પછી એક અધ્યાયમાં કુરુક્ષેત્રમાં જ્યારે સૂર્યગ્રહણ થયું ત્યારે પાંડવો યાદવો એ બધા સાથે મળ્યા, કારણ કે ગ્રહણ સમયે ભગવાનનું નામ લઈએ તો એનું અનંત ગણું આપણે ફળ મળે। એટલે બધા કુરુક્ષેત્રમાં ભેગા થયા। ત્યાંમાં યશોદાજી અને કૃષ્ણનું મિલન થયું। દ્રૌપદીએ બધી કૃષ્ણ પત્નીઓને પૂછ્યું કે તમારા કેવી રીતે લગ્ન થયા, એ કથા સંભળાવી। મોટા મોટા ઋષિઓએ ભગવાન કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી। આજે વસુદેવજીને સમજાયું કે આ કૃષ્ણ એ કોઈ મારો દીકરો નથી, એ સાક્ષાત ભગવાન છે।
પછી તો માં દેવકીને પ્રભુએ કહ્યું, માગો માં શું આપું? માં દેવકીએ કહ્યું, મારા જે 6 દીકરાઓ મૃત્યુ પામ્યા એને સજીવન કરો. ભગવાન અર્જુનની સાથે સુતળ લોકમાં ગયા અને 6 દીકરાઓ જીવિત થઈ એવા માં દેવકીને આપ્યા. દેવકી માથી પ્રસન્ન થયા. એક અધ્યાયમાં સુભદ્રા હરણ. સુભદ્રા એ ભગવાનના બેન છે. એના લગ્નની ઈચ્છા દાવજી મહારાજની દુર્યોધન સાથે હતી, પણ ભગવાનની ઈચ્છા નહોતી. એટલે ભગવાનનો મિત્ર અર્જુન એને કીધું, તું હરણ કરી મારી બેનનું લગ્ન કરી લેજે. અર્જુને સુભદ્રાનું હરણ કર્યું. સુભદ્રા એ ભક્તિ છે. ભક્તિને કોણ પ્રાપ્ત કરે? જે વીર હોય એ જ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે. એક અધ્યાયમાં બહુલાશ્વ અને શ્રુતદેવ નામના બ્રાહ્મણ બંનેને ભગવાન એક સાથે દર્શન આપે અને વેદ શ્રુતિનું વર્ણન કર્યું. એક અધ્યાયમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આ 3 દેવોમાં શ્રેષ્ઠ કોણ? જો દેવતાઓ બધા સરખા જ છે. આપણે એમ કહીએ કે અમે આ ભગવાનને માનીએ, આ ભગવાન જુદા નથી. ભગવાન તો એક જ છે. પણ આપણી જેમાં શ્રદ્ધા હોય, પોરબંદર આપણે જવું હોય તો ઘણા રસ્તા હોય. કોઈ રાજકોટ થી આવે, કોઈ ઉના થી આવે, એમ કોઈ અમદાવાદ થી આવે. બધા અલગ અલગ ત્યાં આવે. પણ પોરબંદરના બસ સ્ટેન્ડ આપણે સરનામું આપીએ તો બધા ત્યાં આપણે ભેરા મળીએ. એમ જુદા જુદા રસ્તા છે, જુદા જુદા પંથ છે. પછી જે ભગવાનનો ગ્રંથ હોય એના આપણે ગુણગાન ગાઈએ. ભાગવત હોય તો કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રધાનતા આપીએ. રામાયણ હોય તો ભગવાન શ્રી રામને, શિવ પુરાણ હોય તો શિવને ભૃગુ ઋષિ પરીક્ષા કરે છે. તો શિવજી પણ ઉગ્ર થઈ ગયા, બ્રહ્માજી ઉગ્ર થયા, વિષ્ણુ ભગવાનની છાતી ઉપર લાત મારી. વિષ્ણુ ભગવાને કીધું, પ્રભુ અમારી છાતી કઠોર કહેવાય અને તમારા પગ કોમળ કહેવાય. તમે ભૂદેવ કહેવાઓ, તમને વાગ્યું તો નથી ને? ભૃગુ ઋષિએ કહ્યું, 3 દેવોમાં વિષ્ણુ ભગવાન શ્રેષ્ઠ છે. એક અધ્યાયમાં મંત્ર, મૂર્તિ અને માળા એ ક્યારે બદલાવી નહીં. મંત્ર એક જ હોવો જોઈએ. આપણા ગુરુજી એક જ હોવા જોઈએ. એવું નહીં ફલાણા ગુરુજીના શિષ્યો અત્યારે જાજા થઈ ગયા તો હાલો આપણે એની દીક્ષા લઈએ. ગુરુજી એવું નહીં. જીવનમાં ગુરુ, મંત્ર, માળા અને આપણા ઈષ્ટદેવ એક જ હોવા જોઈએ. ઈષ્ટદેવમાં શ્રદ્ધા રાખવી, એમનું ભજન કરવું એ જીવનની સફળતા. 10મા સ્કંદનું પુષ્પ ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં સાદર સમર્પિત. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલની જય. 11મો સ્કંદ એ ભગવાનનું મસ્તક છે. 11મો સ્કંદ એ જ્ઞાનનો. જ્ઞાન ક્યાં હોય? માથામાં જ હોય ને. આરંભમાં ભગવાન બ્રાહ્મણોના શાપને નિમિત્ત કરી અને યદુ વંશનો ક્ષય કરી અને સ્વધામ પધારવાની તૈયારી કરે છે. એકવાર વિશ્વામિત્ર, અસિત, કણાદ, દુર્વાસા, ભૃગુ, અંગિરા આ બધા ઋષિઓ પિંડારક ક્ષેત્રમાં ભગવાનનું ભજન કરવા જતા હતા. યાદવોની બુદ્ધિ હવે ભ્રષ્ટ થઈ. આપણે કહેવત છે કે વિનાશ કાળે માણસની બુદ્ધિ વિપરીત થાય. એ યાદવો નાના નહોતા, 60-65 વર્ષની ઉંમર હતી અને સામે બધા યાદવોએ ગર્ભવતી સ્ત્રીના કપડાં પહેરાવ્યા અને ઋષિઓને પૂછ્યું, મહારાજ આ સ્ત્રી તમને પૂછતા શરમાય છે અને પુત્ર આવશે કે પુત્રી? દુર્વાસા ઋષિને ક્રોધ એવો, હે યાદવો, તમારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ અને દીકરોય નહીં આવે, દીકરી નહીં, તમારા કુળનો નાશ થાય એવું લોટાનું ભૂષણ ઉત્પન્ન થશે. પછી તો સામના કપડા કાઢ્યા, લોખંડનું પેલું સાંભેલું જોયું. ઉગ્રસેન મહારાજને વાત કરી. સામેલાનો ભૂકો કર્યો કે આપણા કુળનો નાશ ન થાય અને ભૂકો બધો દરિયામાં પધરાવી દીધો. છેલ્લે એક ટુકડો વધ્યો, એક ટુકડો સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો કે આ એક ટુકડાથી થોડું આપણું કુળ કપાઈ જશે. પણ જો હોનાર ક્યારે મિથ્યા થાય નહીં. કાપવા લાગ્યા અને છેલ્લે એરકા નામનું ઘાસ, એનાથી જ બધું યદુકુળ કપાવા લાગ્યું અને છેલ્લે જે એક ટુકડો હતો એ જરા નામનો પારાથી બાણ બનાવે અને એ ટુકડો ભગવાનના પગમાં વાગ્યો. કારણ કે ભગવાન યદુકુળમાં જ આવે તો એને બ્રાહ્મણનો શાપ લાગ્યો. દ્વારકામાં ધીરે ધીરે દિવસો જવા લાગ્યા, અનેક પ્રકારના અનિષ્ટો થવા લાગ્યા. ભગવાને યાદવોને કહ્યું કે અહીંયા બધું અનિષ્ટ થાય છે, ક્યાંય આપણે ગમતું નથી. એક કામ કરીએ, ચાલો આપણે બધા પ્રભાસ પાટણ જઈએ, ત્યાં આપણે ત્રિવેણીમાં પિતૃઓનું પૂજન કરશું
ત્યાં યજ્ઞ કરશું. ભગવાનના કહેવાથી બધા યાદવો વાહન તૈયાર કરી અને પ્રવાસ પાટણ જવાની તૈયારી કરે. શ્રી ઉદ્ધવજી ભગવાનના શરણે એવા કહે, પ્રભુ મને ખબર છે હવે આપ લીલા સમેટવાની તૈયારી કરો છો, આપ મને સાથે લઈ જાઓ. ભગવાને ઉદ્ધવજીને અંતિમ બોધ આપ્યો કે ઉદ્ધવજી, છેલ્લે સાથે કોઈ આવતું નથી અને સાથે કોઈ જતું પણ નથી. અંતિમ યાત્રા માણસે એકલાએ જ કરવી જોઈએ. હે ઉદ્ધવ, તમારા જીવનમાં હજી આયુષ્યનો દિવ્ય બાકી છે. તમે મારી કથાનો પ્રચાર કરજો. કોઈ વૈષ્ણવ દુઃખી થાય તો એને કહેજો ભાગવતજીના શરણે આવે. છેલ્લે ભગવાન 24 અવતારોની એ ગુરુની કથા. જો ઉદ્ધવજી અમારા વડવા યદુ એકવાર જતા હતા અને એમને એક અવધૂત મળ્યા. એ અવધૂત પ્રસન્ન હતા. યદુ મહારાજે પૂછ્યું, હે મહાત્માજી, આપની પ્રસન્નતાનું કારણ શું? બોલે, મારે 24 ગુરુ છે. એ ગુરુ પાસેથી મેં એક એક ગુણ ગ્રહણ કર્યો. પૃથ્વી મારો ગુરુ. પૃથ્વી પાસેથી મેં ક્ષમા નામનો ગુણ ગ્રહણ કર્યો. જીવનમાં ક્ષમા હશે એના જેવો બીજો કોઈ મોટો ધનવાન માણસ નથી. ક્ષમા છે એ વીરનું આભૂષણ છે. તો બીજાને સહન કરવું. વાયુ મારો ગુરુ છે. વાયુ બધે જાય પણ ક્યાંય આસક્ત ન થાય. આપણે ગમે એવી જગ્યાએ જાય, એવું થોડુંક છે દારૂડિયાની હાઈલે રહી તો આપણે દારૂ પીવો જ પડે. ક્યાંય આસક્ત નહીં થવાનું. આકાશ હંમેશા ચોખ્ખું હોય એમ આપણું મન સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. સૂર્ય મારો ગુરુ છે. સૂર્ય હંમેશા તપે પણ બીજાના માટે. જીવન એવું હોવું જોઈએ કે બીજાના માટે આપણે તપીએ. અગરબત્તી છે એ સળગી જાય પણ બીજાને સુગંધ આપે. આનું નામ જીવન કહેવાય. મોટા મોટા સંતો હોય એને કઈ બહુ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. એને શું પૈસાની કરવા? હવે એને કઈ પૈસાની ભૂખ હોય, એને પ્રતિષ્ઠાની ભૂખ નથી, પણ સદાય આખી રાત સુવે નહીં. શા માટે? સમાજ માટે, આપણા બધાનું કલ્યાણ થાય એટલા માટે. આપણે ત્યાં સાદીપનીમાં પ્રસંગ હોય તો લગભગ ભાઈશ્રી 3-3 વાગ્યા સુધી ચાલતા હોય મારા ખ્યાલથી. એમને કઈ આવી જરૂર નથી, પણ સમાજનું કલ્યાણ થાય એટલે પોતાની કાયા ઘસી નાખે. આનું નામ જીવન કહેવાય. હે રાજા, અજગર મારો ગુરુ છે. અજગર મહેનત કરે નહીં, પડ્યો હોય. અજગર કરે ને ચાકરી, પંછી કરે ને કામ. દાસ મરુકા એવું કહે સબકા દાતા રામ. ભગવાન બધાને ખાવાનું આપે જ છે, તો શું કામ ચિંતા કરવી? દરિયો મારો ગુરુ છે. દરિયો હંમેશા ભૂખવાટા કરતો હોય. જીવન હંમેશા આનંદમાં હોવું જોઈએ. મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે. મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે. અગમ્ય ગોચર અલગ ધણીની ખોજમાં રહેવું રે. અગમ્ય ગોચર અલગ ધણીની ખોજમાં રહેવું રે. મોજમાં આ વર્ષે તો કઈ કમાણા નહીં. અરે ગયા વર્ષે તો 10 લાખ કમાણા હતા, આ વર્ષે તો 8 લાખ જ મળ્યા. હવે 2 લાખના નુકસાનમાં એ 10 લાખનો આનંદ નથી કરી શકતો. અરે લાભ નુકસાન એ તો ભાગ્યની વાત છે, પણ હંમેશા આનંદમાં રહેવું. પતંગ મારો ગુરુ છે. પતંગ રૂપમાં દીવાની આજુબાજુ ફરતો હોય અને છેલ્લે એમાં બળી મરી જાય. રૂપમાં ગોપ સૌ નહીં. હાથી મારો ગુરુ છે. હાથી સ્પર્શ સુખમાં મૃત્યુ પામે. મધમાખી આખી જિંદગી ભેરું કરે મધ. કોઈ શિકારી આવી બધું મધ લઈ જાય. જીવનમાં બહુ સંગ્રહ કરશું ને તો કોઈ આવી અને આપણી સંપત્તિ લઈ જાય. ભગવાનની દયા હોય અને જો પૈસા હોય ને તો આપણા હાથે સત્કર્મ કરી જાય. પછી ભાગવત કથા કરો, જે કઈ સત્કર્મ એ આપણી અનુકૂળતા, પણ આપણા હાથે દાન કરી. મતલબ બહુ પૈસામાં આસક્તિ નહીં રાખવાની. ખબર શું કાલે આપણું શરીર હોય કે નહીં.
પિંગલા નામની ગણિકા મારો પુરુષ છે. ગણિકા આખી રાત પર પુરુષની રાહ જોતી હતી. કોઈ પુરુષ આવ્યો નહીં. છેલ્લે એને પછતાવો થયો કે આટલી રાહ જો મેં ભગવાન માટે જોયો હોત તો મારો બેડો પાર થયો હોત અને ભગવાનમાં પ્રાપ્ત થઈ. હંમેશા આશા કરવી તો ભગવાનની. આશા હિ પરમં દુઃખમ નૈરાશ્યમ પરમં સુખમ. આશા છે એ દુઃખનું કારણ છે, નિરાશા છે એ સુખ છે. બાળક મારો ગુરુ છે. બાળકમાં કોઈ ભેદ ન હોય. જો બાળકને તમે ચપ્પટ મારો તો એ દૂર વયો જાય અને અડધો કલાક પછી બાળકને ચોકલેટ આપો તો પાછો ખોળામાં આવી જાય, મારા દાદા મારા દાદા. બાળકમાં કોઈ નિષ્કપટ એમ. બાપાએ કીધું પૈસા ઉઘરાણી લેવા આવ્યા એટલે છોકરાને કીધું કે કહેજે કે મારા બાપા નથી, હું બાથરૂમમાં દરવાજો બંધ કરીને હંતાઈ છું. એટલે ઉઘરાણી વાળા એવડે કે તારા બાપા ક્યાં? તો કે મારા બાપા બાથરૂમમાં છે ને એને કીધું હું હાજર નથી. કેવો બાળક ભોળો હે. તો જીવન બાળક જેવું હોવું જોઈએ એમ. સૌને આનંદ કરાવો અને પોતે આનંદ કરો. આપણે કોઈનું દુઃખ લગાડીએ તો અંદર દુઃખ થાય ને. માન અપમાન બાળકને કાંઈ હોય જેને નથી જરા માન અપમાન વંદન એ નહીં કરું એને સંત કહેવાય. ઉદ્ધવજી આ બધા ગુરુઓની વાત કરી અને છેલ્લે નવ યોગેશ્વરની કવિ હરિ અંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ પીપલાયન આવ્યો ત્રોથ દ્રુવિલ ચમસ કરભાજ. કવિ હરિ અંતરિક્ષ નિમિ રાજાના યજ્ઞમાં આવ્યા. નિમિ રાજાએ ઘણા પ્રશ્નો કર્યા. પહેલો પ્રશ્ન કે માનવ જીવનની સફળતા શું? તો કે ભગવાનને મેળવવા એ જ એની સફળતા. બીજો પ્રશ્ન કે ભગવાનનો ભક્ત કોને કહેવાય? તો કે દરેકમાં ભગવાનના દર્શન કરે એ ભગવાનનો સાચો ભક્ત. દરેકમાં ઈશ્વર જોવે એ વૈષ્ણવ. માત્ર મંદિરમાં જ ભગવાન છે એવું નથી. આ હાલતા ચાલતા બધા ભગવાન છે. દુર્લભ માનુષો દેહો દેહિનામ ક્ષણભંગ્ર. માનવ શરીર અતિ દુર્લભ છે, એમાંય ભગવાનનો સત્સંગ અતિ દુર્લભ છે અને મહાપુરુષનો સંગ થવો એ અતિ દુર્લભ. માયા કોને કહેવાય? તો કે આ બધું દેખાય એ મિથ્યા છે પણ સત્ય લાગે એને માયા કહેવાય. માયાથી બચવું હોય તો ભગવાને ગીતાજીમાં કીધું મામેવ એ પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ કરંતિ. કે જે મારું ભજન કરશે એ માયાથી મુક્ત થશે. આ બધો અંતિમ ઉપદેશ શ્રી ઉદ્ધવજીને ભગવાને આપ્યો. યાદવો બધા તૈયાર થયા અને એવા પ્રવાસ પાટણમાં. ભગવાન કાળના પણ કાળ છે. સૌ પોતાના વાહનમાં બેઠા. સર્વનું મૃત્યુ લખાયું તો પ્રવાસ પાટણમાં ત્યાં પધાર્યા અને એમાં બન્યું એવું કે અંદરો અંદર યાદવો ન બોલવાના શબ્દો બોલ્યા. એકાબીજાને ગાળો આપવા લાગ્યા. પિતૃનું પૂજન તો કર્યું પણ પછી ભગવાને બધાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરી. દારૂ પીવા લાગ્યા અને એકાબીજાને મારવા લાગ્યા, યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. કાકો ભત્રીજો મામો ભાણેજ ભાઈ ભાઈ વચ્ચે ભયંકર ઝઘડો થયો. એકાબીજાના યાદવો માથા કાપવા લાગ્યા. સ્વયં કૃષ્ણ અને દાઉજી હાથમાં હથિયાર લઈ અને એક એક યાદવોને મારવા લાગ્યા. કારણ દેવતાઓ ભગવાનને શરણે આવ્યા કે હે પ્રભુ હવે સ્વધામ પધારો. ભગવાને કીધું મારું કુળ હજી બાકી છે, એનો સંહાર કરીને આવું તો પૃથ્વી ઉપર કોઈ ભાર નથી. એ અનુસાર ભગવાન બધાના માથા કાપે. હથિયારો ફૂટતા એકા નામનું ઘાસ લઈ અને એકાબીજા યાદવોના માથા કાપે છે. બધું કુળ કપાઈ ગયું. શ્રી દાવજી મહારાજ સમજી ગયા. પ્રભાસ પાટણમાં જ્યાં ત્રિવેણીનો સંગમ થાય એ દરિયાની વચ્ચે શ્રી દાવજી મહારાજ પદ્માસન વાળી અને જલ સમાધિ લઈ અને સદાને માટે પાતાળમાં ગયા. લીલા એમની પૂરી થઈ. શ્રી દાવજી મહારાજ કી જય. દારૂ જે ભગવાનનો સાથી હતો એ દારૂ દૂર ઉભો હતો. ભગવાન કાળના પણ કાળ છે. પ્રભુ પ્રાચીના પીપળે પદ્માસન વાળી અને બેઠા છે. જરા નામના શિકારીને ભગવાને પ્રેરણા કરી કે તું હવે બાણ ચલાવ, કારણ કે તારા બાણથી મારું મૃત્યુ છે. તેના શિકારીને થયું દૂર કોઈ મૃગલો છે, બાણ માર્યું, ભગવાનના પગમાં વાગ્યું. દારૂ દોડી પ્રભુના શરણે આવ્યો. દારૂને ભગવાને કહ્યું હે દારૂ
અત્યાર સુધી હું તારા રથમાં બેઠો, હવે આકાશથી મારો રથ આવશે અને દ્વારકા વાળાને કહેજે કે આજથી 7મા દિવસે આ દ્વારકા દરિયામાં ડૂબી જશે. જેને જીવવું હોય એ ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં વયા છે. રડતો રડતો દારૂક વિદાય થયો. આ બાજુ પેલો જરા શિકારી આવ્યો. શિકારી ભગવાનના પગમાં બાણ વાગ્યું. રડ્યો, હે પ્રભુ મારી ભૂલ થઈ, મને ક્ષમા કરો. ભગવાને કીધું, ભાઈ તારી ભૂલ નથી, તારો મારો હિસાબ આજે ચૂકતે થયો. રામા અવતારમાં મેં તને દગાથી માર્યો તો તું વાલી હતો, એ હિસાબ બાકી હતો ભાઈ. આજે તારો મારો ઋણ પૂરું થયું. કરેલા કર્મના બદલા દેવા પડે, અંતે સૌને ભોગવવા પડે છે. કરેલા કર્મના બદલા ભગવાનને જો ભોગવવા પડ્યા તો પછી આપણે શું? પછી તો એક રથ આવ્યો. એ રથમાં દારૂકને બેસાડી ભગવાને નિજ ધામમાં પહોંચાડ્યો. ભગવાન પોતાનું તેજ શ્રી ભાગવતજીમાં પધરાવી અને ભગવાન કઈ રસ્તેથી ગયા એ કોઈને ખ્યાલ ન આવ્યો. દેવતાઓએ પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી અને ભગવાને ધરતીમાંથી પોતાનું સ્વરૂપ તિરોધાન કર્યું. ભગવાન સ્વધામ પધાર્યા. શ્રી બાલકૃષ્ણ શ્રી ભગવાન 125 વર્ષ આ ધરતીમાં લીલા કરી. 100 વર્ષ દ્વારકામાં, 14 વર્ષ મથુરામાં અને 11 વર્ષ વ્રજમાં. એ લીલાનું વર્ણન કરી એકાદશ સ્કંદનું પુષ્પ ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં સાદર સમર્પિત. શ્રી યમુને મહારાણી. 12મા સ્કંદમાં પ્રારંભમાં કલિયુગના રાજાઓનું વર્ણન છે. કળિયુગમાં પાપી રાજાઓ થશે. કળિયુગમાં બધા સત્તાની પાછળ જ પાગલ હશે. યોગ્ય કોઈ શાસન ચલાવશે નહીં. કળિયુગમાં રાંધેલા અનાજ વેચાશે. કળિયુગમાં તીર્થોમાં તમે જાઓ તો આપણે બહારથી આવીએ તો આપણી શ્રદ્ધા હોય, બાકી અહીંના જે લોકો હોય ને એને યમુનાજીમાં કોઈ શ્રદ્ધા નથી, નહીં ગંગાજીમાં શ્રદ્ધા. આખા ગામનો કચરો એમાં જ નાખે. તો દૂરના જળાશયોનું મહત્વ હશે. કળિયુગમાં જે લુચ્ચો હશે, પાખંડી હશે, એની પૂજા થશે. કળિયુગમાં કોઈ વિદ્વાન હશે નહીં, બસ વાણીનો પ્રચાર કરશે, મોટી મોટી માળાઓ પહેરે, મોટા તિલક કરે, સમાજને ક્ષેત્રે એ વિદ્વાન હશે. અને બીજું કે જેની પાસે જાજા પૈસા હશે એની કળિયુગમાં પૂજા થશે. કળિયુગમાં માણસો વાળ વધારશે, નખ વધારશે. કળિયુગમાં લોકો ફેશનમાં એનું જીવન જીવશે, ભગવાનનું ભજન ઓછું કરશે. કળિયુગમાં અતિવૃષ્ટિ થશે, અનાવૃષ્ટિ થશે. કળિયુગમાં ચારે વર્ણોના કોઈ ભેદ નહીં. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બધાનું હેઠું ખાવું, એવું બધું ઘણું કળિયુગનું વર્ણન કર્યું. લોકોનું આયુષ્ય પણ ઓછું થશે. પછી ચારે યુગનું વર્ણન કર્યું અને પછી ચતુર્વેદ પ્રલયનું વર્ણન કર્યું. પરમાત્માનો ઉપદેશ આપી અને શ્રી સુખદેવજીએ રાજાને કીધું, હે રાજા, હવે જ્યાં સુધી મારી હાજરી હશે ત્યાં સુધી તક્ષક નાગ નહીં આવે. હવે હું ઊભો થઈશ, આજે છેલ્લો દિવસ છે, તક્ષક નાગ આવશે. હવે કોઈ પ્રશ્ન બાકી હોય તો પૂછી લે. પરીક્ષિત મહારાજે હાથ જોડ્યા. હે ગુરુદેવ, 7 દિવસ તમે ગાય રહો એટલી વારે ક્યાંય ઊભો નહીં અને મારા માટે તમે 7 દિવસ આપ્યા. એક આસરે તમે કથા સંભળાવી. હે ગુરુજી, તમારા મોંમાંથી હું ક્યારેય સુધીશ નહીં. હવે કોઈ પ્રશ્ન મને મૂંઝવતો નથી. ભાગવત કથા જે સાંભળી લઈએ એના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન રહેતો જ નથી. હે ગુરુદેવ, હવે હું સિદ્ધ થયો. સિદ્ધોસ્મ્યહમ ભવતા કરુણા શ્રાવિતો યજ્ઞ મે સાક્ષાત અનાદિ નિધનો. હે ગુરુદેવ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એનું મને જ્ઞાન થયું. હવે તક્ષક આવશે તો આ શરીરને કરડશે. ગુરુજી, આત્માને કોઈ મારતું નથી અને કોઈ કરડતું નથી. બસ ભાગવત કથામાં આ જ ફળ છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું કોઈ જીવ નથી, હું સ્વયં ભગવાન છું. હું જ્ઞાન થઈ જાય એટલે
ભાગવતનું જ્ઞાન આપણું પરિપૂર્ણ થયું. અંતિમ છેલ્લે સમયે જેમ આપણે ઉત્તર પૂજા ભાગવતજીની કરીએ ને, આપણે અહીં છેલ્લે ભાગવતજીની પૂજા કરશું. વ્યાસ ભગવાન એ રીતે સુખદેવજીનું રાજાએ પૂજન કર્યું, ભાગવતજીનું પૂજન કર્યું. બે હાથ સુખદેવજી રાજાના માથે પધરાવ્યા, આશીર્વાદ આપી ગંગાજીના નદીમાં ભાગવતના શ્લોકોનું ગાન કરતા કરતા સભામાંથી સુખદેવજી અંદર ધ્યાન થયા. શ્રી સુખદેવજી મહારાજની સુખદેવજીના પગની રેતી બધા સંતોએ માથે પધરાવી. પછી તો જે ઋષિઓ ગંગાને કિનારે આવ્યા હતા, અલાખો ઋષિઓ શિષ્યોની સાથે ઊભા થઈ બે હાથ ઊંચા કરી અને આશીર્વાદ આપી અને સૌ પોતપોતાના આશ્રમમાં વિદાય થયા. હવે માત્ર પરીક્ષિત રાજા એકલા રહ્યા ગંગાને કિનારે. તક્ષક આવવાની તૈયારી. આ બાજુ તક્ષકની ઈચ્છા નથી ત્યારે આવા રાજાને હું કેમ દંશ આપું, પણ જો હું કરડવા ન જાઉં તો મારું મૃત્યુ થાય. બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને તક્ષક નાગ કરડવા માટે ચાલતો થયો. વચ્ચે એક બ્રાહ્મણ મળ્યા, કૌશિક ગોત્રીય. કાશ્યપ ગોત્રીય બ્રાહ્મણે તક્ષક એને મળ્યો કે ભાઈ તું કોણ છે? તો કે આજે રાજાને તક્ષક કરડવાનો ને, હું મંત્રથી રાજાને સજીવન કરીશ. આટલી વિદ્યા તું જાણે છે? બોલે હા. પેલા બ્રાહ્મણના રૂપમાં બ્રાહ્મણે કીધું ભાઈ હું તક્ષક છું, ચાલ હું આ લીલા ઝાડને દંશ દઉં છું, તારા મંત્રથી એને પાછું લીલું કરી દેજે. તક્ષક નાગ લીલુંછમ વૃક્ષ હતું, એને દંશ દીધો ત્યાં વૃક્ષ સુકાઈ ગયું, પાંદડા ખરી ગયા. અને પેલા કાશ્યપ ગોત્રી બ્રાહ્મણે જળ લઈને આમ ત્યાં જળ છાંટ્યું, ત્યાં તો વૃક્ષ એકદમ લીલુંછમ થઈ ગયું. તક્ષકને થયું કે આ તો મારા કરતા પણ આગળ છે. પછી તક્ષકે એને કહ્યું રાજા તને શું આપશે? તો કે મને રાજા ધન આપશે. તક્ષકે જોઈ એટલું ધન હું આપું, પણ હવે રાજાને શું કામ પાછો જીવતો કરે, એને સંસારના બંધનમાં શું કામ નાખે? એ બ્રાહ્મણને ધન આપી વિદાય આપી અને તક્ષક ના ગયો. જન્મે જે આદિ ચારે દીકરાઓએ હાથમાં તલવાર લઈ અને ચોકી પેરો મજબૂત કર્યો કે ક્યાંયથી નાગ આવે તો એને આપણે ટુકડા કરી નાખવાના. મોતથી હું તમે બચવાની કોશિશ કરીએ, બચી શકીએ આપણે? ગમે એટલી કોશિશ કરીએ. કચ્છમાં એક ભાઈ ભૂકંપમાં જીવતો રહી ગયો અને એ રાજકોટ કે ક્યાંક છાપામાં આવ્યો, ત્યાં મકાન પડ્યું ગુજરી ગયો. બોલ, ભગવાનને લખ્યું હોય મોત, બચી શકીએ આપણે? તક્ષક ગંગાજીના કિનારે આવે છે. બ્રાહ્મણો બધા પૂજાના પેલા પદાર્થો લઈને જતા હતા, એમાં નાનું કીડાનું રૂપ લઈ અને તક્ષક જ્યાં પરીક્ષિત મહારાજ હતા, ઝૂંપડી કરીને પાણીમાં રહેતા હતા, ત્યાં ગયો. ફળફૂલ રાજાની સામે ગયા, ત્યાં તો તક્ષક મૂળ એના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયો, એકદમ કાળો નાગ. રાજા તો પોતાના પ્રાણ બ્રહ્મરંધ્રમાં સમાવી અને બેઠા હતા. માત્ર રાજાનું શરીર હતું. તક્ષક નાગે મોઢું ખોલ્યું અને એમાંથી જે કાઢ્યું ત્યાં તો રાજાનું શરીર બળી અને રાખ થઈ ગયું. પરીક્ષિત મહારાજનો આત્મા ભગવાનમાં મળી ગયો. પરીક્ષિત મહારાજનો મોક્ષ થયો. શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ કી જય. શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ કી જય. શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ. પછી તો જન્મે જે આદિ દીકરાઓએ સર્વ યજ્ઞ કર્યો. બ્રહ્માજી આવી અને બધાને સમજાવ્યા અને ગંગાને કિનારે સુખદેવજી દ્વારા ચાલતી કથા વિરામ પામી. નૈમિષારણ્યમાં સુરજી દ્વારા ચાલતી કથાએ વિરામ લીધો. નારદજીએ કથાને વિરામ આપ્યો અને હવે અહીંયા ચોથી જગ્યાએ આ ગર્ગાચાર્ય ગુરુકુળ અને આ મથુરા ધામમાં ઠકરાર પરિવાર દ્વારા ચાલતી આ કથા પણ હવે વિરામ તરફ આજે જઈ રહી છે. છેલ્લે બધા ઋષિઓએ જે જગ્યાએ વિરામ આપ્યો એના છેલ્લા શ્લોકો ગયા. આવો આપણે 2-3 શ્લોકમાં કથાને પછી વિરામ આપીએ. કસ્મૈ વિભાસિતો યમતુલો જ્ઞાન પ્રદીપ તદ્રૂપેણ ચ નારદાય મુનયે કૃષ્ણાય તદ્રૂપેણ યોગીન્દ્રાય તદાત્મનાથ ભગવત દાતાય કારુણ્યત તત્સોતમ વિમલમ વિશોકમૃતમ
સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ ધીમહિ થી આપણી કથાનો પ્રારંભ થયો હતો અને સત્યમ પરમ ધીમહિ થી હવે વિરામ થાય છે. શુદ્ધ પુરાણીએ વિરામ આપ્યો. યોગીન્દ્રાય નમસ્તસ્મૈ શુકાય બ્રહ્મરૂપિણે સંસાર સર્વદ્રષ્ટં યો વિષ્ણુરાત્મમોચ. સુદેવજીને પ્રણામ કર્યા, વ્યાસ ભગવાનને પ્રણામ કર્યા અને છેલ્લે હવે ભગવાન પાસે આપણે માગણી કરીએ. આપણે કથા સાંભળી તો કંઈક દક્ષિણા તો માગવી જોઈએ ને, ફળ તો માગવું જોઈએ ને, આપણી કૃષ્ણ ભક્તિ ભગવાન કૃપા કરે. પણ છેલ્લે આપણે બે શબ્દોમાં માગણી કરીએ એ પહેલા આપણે હુંડીનો જે ક્રમ છે ભાગવતનો આંબો આપણે પ્રેમથી તમારે બધાએ ગાવાનો. આંબો ગાય શીખે સુણે સાંભળે એને આખા ભાગવતનું ફળ મળે. આખી હુંડીનું વર્ણન કરીએ તો એના કરતા આમાંનું વર્ણન કરતા જાય અને ટૂંકમાં આપણે ભાગવતનું ફળ પ્રાપ્ત કરીએ. પ્રેમથી મથુરા જેવા ધામમાં વ્રજ ધામમાં સંપૂર્ણ ભાગવતનું આપણે ફળ પ્રાપ્ત કરીએ. આંબો
કથાનો શ્રવણ એનો આનંદ કેવો એનો અનુભવ કોણે કર્યો
આંબાની આપણે કથા સાંભળી અને હુંડીની કથાને આપણે બધા જ પિતૃઓના ઉદ્ધાર થાય અને આપણું સૌનું કલ્યાણ થાય એ પુણ્ય ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ. હવે ભગવાનની કથા વિરામ સમયે આપણે બે હાથ જોડી અને ભગવાનને આ વ્રજમાં પ્રાર્થના કરીએ. હે પ્રભુ, પિતૃઓનો તો મોક્ષ છે જ, તો જ એની પાછળ આવો વિચાર આવે અને તો જ એ વિચાર નિર્વિઘ્ન ભગવાનની કૃપાથી પૂરો થાય. બાકી ભાગવત કથા કરવી કોઈ સામાન્ય વાત નથી હો. એક સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરવી હોય ને તો એ થાય નહીં. ઘણા આપણે એવા સંકલ્પ કરીએ અને કંઈક એવું અડચણ આવી જાય. જ્યારે આવું ભગીરથ કાર્ય ઠકરાર પરિવાર દ્વારા થયું, આ ભગવાનની કૃપા વગર આ કાર્ય થાય નહીં. અતિ હરી કૃપા ચાહી પર હોય. પૈસા તો ભગવાનની દયાથી મળે, પણ એવું નથી પૈસા વાળા જ ભાગવત કથા કરી શકે. ભગવાન જેના ઉપર કૃપા કરે એ જ ભાગવત કથા કરી શકે. તો આ પરિવાર ઉપર અને આ બધા સગાવાલા ઉપર ભગવાનની પરમ કૃપા. આપણે 7 દિવસ આ ભાગવત કથા યથાસાધ્ય જે સમય મળ્યો એનું શ્રવણ કર્યું. તો હે પ્રભુ, એ ફળ સ્વરૂપે અમે બે હાથ જોડી માંગીએ. પ્રભુ અમને આપો શું? ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી સમય તારું નામ, પ્રભુ
બીજું અમારે કશું જ જોઈતું નથી. અમારો આગલો જન્મ એવો આપજે પ્રભુ કે અમે વ્રજમાં જન્મીએ અને હે પ્રભુ તારા નામનું અમે સ્મરણ કરીએ. ભક્તિ કરતા છેલ્લે ભાગવતનું ફળ એવું પણ છે કે આપણે ભગવાનના દર્શન તો ન થાય પણ કમસે કમ છેલ્લે ભગવાનનું નામ યાદ આવે ને તો એ આપણે ભાગવત સાંભળ્યું એનું સંપૂર્ણ ફળ કહેવાય. હે ભગવાન અમારે બીજી કોઈ આશા જોઈતી નથી. બસ આટલું આપણે ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને માંગીએ. હે પ્રભુ હંમેશા અને ભાગવત કથાનું ફળ જે છે હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. કથાના વિરામમાં એવો નિયમ છે કે આપણે છેલ્લે આભાર માનીએ. કોનો આભાર માનવો? હે આપણે તો બધા એક જ કરનાર છીએ. જે બીજો હોય એનો આભાર મનાય. સૌથી પહેલો આભાર તો વ્યાસપીઠેથી ભગવાનનો માનીએ કે જે ભગવાને કૃપા કરી અને મને તમને આ માનવ શરીર આપ્યું. શરીર ન હોય તો બધું નકામું. હે માતા પિતા નિમિત્ત બન્યા અને ભગવાને કૃપા કરી તો માથું નમાવી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે આભાર કરીએ. વ્યાસપીઠેથી દરેક કથાના નિયમ ક્રમ પ્રમાણે બીજો આભાર જો અમારા હૃદયથી અમે માનીએ તો અમારા પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાનો, અમારા ગુરુજી એમનો હૃદયપૂર્વક અમે આભાર માનીએ કે જે સાંદીપની કૃપાથી આજે અમને આ વ્યાસપીઠે ભાગવત ભગવાનની પાસે બેસવાનો અને કથા કરવાનો સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો. પૂજ્ય ભાઈ શ્રીના ચરણોમાં વંદન. આ વ્રજધામનો આપણે આભાર માનીએ ને વ્રજધામ 7 જે મોક્ષપુરી છે એમાં મથુરા પણ મોક્ષ નગરી છે. તો એ નગરીનો આપણે આભાર માનીએ. મા ધરતીનો આપણે આભાર માનીએ. ઠગરાર પરિવાર યજમાનનો આભાર કેમ ભૂલીએ? યજમાને સંકલ્પ કર્યો તો જ આપણે આ લાભ મળ્યો ને. યજમાન આવો પૈસો જો પરમાત્મા ન વાપરે તો આ મોકો ન મળે. આપણા બા ગંગા સ્વરૂપ નિર્મળા બા, શ્રી હસમુખભાઈ, શ્રીમતી સુધાબેન, શ્રી જયંતિભાઈ, શ્રીમતી રસીલાબેન, શ્રી કિશોરભાઈ, શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન, શ્રી દિલીપભાઈ, શ્રીમતી નિશાબેન, શ્રી નલિનકાંતભાઈ તો આપણા બનેવી પણ ખરેખર આ પરિવારનો તો આભાર છે. પણ નલિનભાઈ આ પરિવારમાં ન આવે, આમ તો એના પરિવારના જમાઈ કહેવાય. પણ નલિનભાઈ અને હર્ષાબેન, હસુભાઈ નલિનભાઈ વાત કરતા હતા. હસુભાઈએ ફોન કર્યો મને કે આપણે આવો શુભ સંકલ્પ કરીએ, અમે વ્રજમાં કથા કરીએ, પણ જો તમે સહકાર આપો તો. હસુભાઈ એમ કહી દે કે ભાઈ મારે તો વકીલાતમાં સમય નથી, તો ખરેખર આ કથા ન પણ થાય. ભલે એવું નથી, ભગવાનની દયાથી બધું ભગવાન જ કરે છે. શક્ય એવું બને. હસુભાઈ અને નલિનભાઈ અને હર્ષાબેન ખરેખર એને આ 3 મહિના પહેલાની વાત કરું, આ કાર્યમાં ખૂબ એને તનતોડ મહેનત કરી અને એમનો સમય આપ્યો. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમનો આભાર માનીએ. ઠગરાર પરિવારનો આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી શ્રોતાઓ તરીકે આપણે એમનો આભાર માનીએ. અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી મગનભાઈ ઠગરાર એ યજમાન તો આજે છે, બાકી અમારા ટ્રસ્ટી તો અમને સાંદીપરીનો ખ્યાલ નહોતો. જ્યારે બાબડા સંસ્થા કેવી રીતે શરૂ કરી અને ગામડે ગામડે અમારા ગુરુજી અને વિદ્યાર્થીઓ માગી અને સંસ્થા હલાવતા, ત્યારના જે સંસ્થાને જાણે છે, પૂજ્ય ભાઈશ્રીની પણ સંસ્થાની સાથે જેણે ઓળખાણ કઢાવી એવા અડાપીડ અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી મગનભાઈ, ઈ જો ન હોય તો કદાચ આપણો યોગ ન થયો હોત. તો હૃદયપૂર્વક તાળીઓના ગડગડાટથી અમે મગનભાઈ ઠગરારનો આભાર માનીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ તો ઘણા છે અને ઘણા સાંદીપરીના વિદ્યાર્થીઓ કથાકાર પણ છે, પણ એમાં અમને ફોન કર્યો
અને અમને યોગ્ય ગણ્યા. ખરેખર હૃદયપૂર્વક એમનો આભાર. પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ, પૂજ્ય શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન અને અમારા રસિક દાદા આનંદની મૂર્તિ હે. ક્યારે એને ખોટું લાગે નહીં, બધાને આનંદ કરાવે અને પોતે આનંદ કરે, કીર્તનમાં નાચે. હૃદયપૂર્વક આપણે તાળીઓના ગણગણાટથી રસિક દાદાનો આભાર માનીએ. પૂજ્ય શ્રીમતી રેખાબેન, આ ઠકરાર પરિવાર બધાના નામ લઈ શકીએ નહીં, બધાના નામ લેવા શક્ય પણ નથી, પણ સૌનો હૃદયપૂર્વક આપણે આભાર માનીએ. આ યજમાનોનો આ તીર્થ સ્થળમાં આપણે આપણા ગોર બાપા શ્રી રંગના ઉર્ફે રંગા દાદા ગોર બાપાનો તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે આભાર માનીએ, એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. ખરેખર સંતોષીઓ ભીષ્મ દાદા જેવું જેનું જીવન છે. વાતો કરતા હતા કે ચુંદડી મનોરથ ઘણા કર્યા, પણ આ યજમાનો એવા છે અને મને એવો આનંદ આવે. ખરેખર એને કઈ અમે દક્ષિણા દેવાના નહોતા કે અમને સારું લગાડવા નહીં, પણ હૃદયથી એમણે યજમાનોના બહુ વખાણ કર્યા અને એમણે પણ નિષ્ઠાથી બધું કાર્ય કર્યું. શ્રદ્ધાની ભાવની મૂર્તિ. હે સોરા નીચે બેહી જા, હે માળી નીચે બેહી જા, પ્રેમથી એની વ્રજની ભાષામાં વાતો કરતા હોય તો ગુરુ બાપાને આપણે પ્રણામ કરીએ અને એમનો હૃદયપૂર્વક આપણે આભાર માનીએ. અમારો આ સ્ટાફ, એનો આભાર તો આ તો અમારી કથા છે એટલે બધાનો આભાર માન્યો, પણ ખરેખર મારા મુકેશભાઈ તો નાનો ભાઈ છે મારો, અમે બે સગા ભાઈઓ છીએ. એ બધી સેવામાં હોય. મારો વિષય તો માત્ર વ્યાસપીઠે બેહી પાછું ઉતરી જવાનું. ક્યારેક ક્યારેક પરશુરામ થવું પડે તો એ થાય, બ્રહ્મા થવું હોય તો એ થાય, પૂજા કરાવે હાર્મોનિયમમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ જરૂર પડે ત્યાં બધે રસ્તો આપે, બધી સેવામાં હાજર હોય. તો મુકેશભાઈ 7 દિવસ આપણે બધાને જય રાધે રાધે કેવા તલ્લીન કરી દીધા. હૃદયપૂર્વક આપણે એમનો આભાર માનીએ. અમારા કબલજી જીતુભાઈ કાપરી ખૂબ તબલું એવું સારું વગાડે. ઠીકરીને કદાચ નચાવી હોય ને તો આ તબલથી નચાવી નો મગનભાઈ. એવા અમારા જીતુભાઈ અને એકદમ ભોળું હૃદય. અને પોતે પોરબંદરના છે, ઘણી કથામાં અમારી સાથે છે. હવે તો નજર કરીએ ત્યાં તાલ બદલાવી ગઈ, એવી બધાને પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ. જીતુભાઈનો તાળીઓના ગડગડાટથી આભાર. આમ તો આટલી દૂર આવતા નથી, પણ એ કે વ્રજમાં ભગવાનના દર્શન થાય ને એટલે હું આવું. મેં કીધું આવો મોકો નહીં મળે, દક્ષિણા તો ઘણી મળશે, પણ પ્રત્યક્ષ ગિરિરાજનું પૂજન, માં યમુનાજીમાં એનું પાન, આવો મોકો થોડો મળે. અનિલભાઈ એ પણ મારો નાનો ભાઈ જ છે, મારા બાપાના દીકરો, મોટા બાપુનો નાનો ભાઈ જ હતો. અને સાંદીપલ્લીનો આપણો વિદ્યાર્થી ભાઈશ્રીની સાથે પણ ફ્લૂટ વગાડવામાં જાય. પણ આજે એમને કીધું કે આપણી મગનભાઈની આપણી ઠકરાર પરિવારની કથા બીજે કથા હતી, એમાં ના પાડી અને ખાસ એમને બંસરીની સેવા આપી અને બેન્જો વાયોલિન જે ઘણા એમાં વાજિંત્રો વાગે, જે પ્રસંગ અનુસાર બધું કરી અને આપણું એવું સંગીત દીપાયું. તો તાળીના ગડગડાટથી આપણે અનિલભાઈનો આભાર માનીએ. અમારા દિનેશભાઈ, એનું નામ મગનભાઈ સુદામા છે, અમે એનું નામ સુદામા રાખ્યું છે. હા, તો અને દિનેશભાઈ એવા છે કે કદાચ કૃષ્ણ જન્મ થવાની તૈયારી હોય અને કાંઈ વસ્તુ ન હોય તો બહેનોની હાડીનું પોતિયું વાળીને નંદ બાવા તૈયાર કરી ગમે એમ કરી અને એવો પ્રસંગ દીપાવ્યો. ખરેખર એનો હૃદયપૂર્વક આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારા સાંદીપલ્લીના ભૂતપૂર્વ જૂના વિદ્યાર્થી અમારાથી તમને જાજા ઓળખીએ અને તમે પણ એમના પરિચયમાં છો. તો વડીલ શ્રી દિનેશભાઈનો આભાર. આ અવાજ તમારા સુધી આવે એ માઇક વાળા ભાઈનો પણ આપણે આભાર માનીએ. ભલે એની રીતે ખૂબ સેવા આપી, એની આપણે વિડિયો વાળા ભાઈ હરેશભાઈ, આપણે હમણાં બધા અલગ થઈ જાવ પણ એ ડબલામાં એવો પૂરી લેશે ને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે બહાર કાઢશો. તો તાળીના ગડગડાટથી આપણે હરેશભાઈનો આભાર માનીએ. આ જગ્યાના જે ટ્રસ્ટી છે, જગ્યાના જે મેન મહંત
કહી શકાય મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે બિરુદ આપીએ અને ગંગાચાર્ય ગુરુકુળના જે સંસ્થાપક છે એવા શ્રી રાજુભાઈ તેમનો આપણે હૃદયપૂર્વક આપણે આભાર માનીએ. સૌથી વિશેષ આભાર તો બેનું દીકરીઓનો આ શ્રોતાઓનો. ઠીક છે, યજમાન તો કથા કરવાનો સંકલ્પ કરે, પણ તમે શ્રોતાઓ ન હો તો અમે કથા કોને સંભળાવીએ? એટલે ખરેખર જે સગાવાલા 8 દિવસ કામ છોડી આજે કોઈ સમય નથી હો, આવા શીઘ્ર યુગમાં તમે 7 દિવસ આ યજમાનોની સાથે શ્રોતા તરીકે વ્રજમાં પધાર્યા. તાળીઓના ગડગડાટથી બધા શ્રોતાઓનો આભાર. હા, જેટલા જમાયું આવ્યા ને એ જમાયુંને તો યજમાનો કે અમે પગે લાગીએ ને આભાર માનીએ. બેનો દીકરીઓ તો ઠીક કામ કરે છે. આરતીની સેવા જેમણે આપી, સુંદર મજાની આરતી કેવી શણગારતી. મને એમ છે આપણી દીકરી તૈયાર કરતી હશે ને, તો ધન્યવાદ. હું દરરોજ આરતી જોઈને ખુશ થતો. ભગવાનને ઠાકોરજી માટે જેણે આરતી કરી એ ભક્તિ કરી, તો એનો પણ આપણે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ. મગનભાઈ કે દીકરીઓને ભાણેજ બનાવ્યો, 100 બ્રાહ્મણ અને 1 ભાણેજ. એ બધાએ કાલે ભગવાનની ભાણેજ હતા કે નહીં? નલિનભાઈની બેબી સ્વયં ભગવાન એવા. તો સૌનો હૃદયપૂર્વક આપણે આભાર માનીએ. કદાચ કોઈ ભૂલાઈ જતા હોય તો વ્યાસપીઠેથી બધાનો આભાર ન માની શકીએ, પણ હા, દેશ વિદેશથી જે પધાર્યા, વિદેશમાંથી, યુકેમાંથી, સ્વીડનથી જે અમારા યજમાનો પધાર્યા, આટલું છે દૂરથી આવવું એ પણ એક ભગવાનની કૃપા હોય ને. તો એ વિદેશથી પધાર્યા એનો આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી આભાર માનીએ. ખરેખર એ ભાગ્યશાળી કહેવાય કે વિદેશમાંથી ભગવાન કનૈયો એની વ્રજની ધરતીમાં લઈ આવ્યો. આપણે ભજન તો કરીએ પણ ભોજન વગર બધું નકામું. ભોજન જેણે કરાવ્યું એ અમારા દાદા ભૂદેવ. કેવા બાપા? દયારામ બાપા. ખરેખર સુંદર મજાની એને રસોઈ બનાવી અને આપણે કેવા ઘરને ભૂલી ગયા. હવે તો ઘરે જાશું ત્યારે શું થશે? આ દહીં છાશ ને બધું યાદ આવશે. હજી એક દિવસનો મોકો છે, મથુરાની રબડી પી લેજો, બહુ મજા આવશે. અમારા આ બધા તો ઓલા ઠીકરામાં આવે ને કે હાલો છાનુમુના પી લે, કોઈનું ધ્યાન નથી. મેં કીધું મોજ કરો ને. આ મથુરામાં તો બધાને છૂટ છે. સુંદર મજાની રબડી, સુંદર મજાનો છાશ, અહીંયા કેટલી વ્યવસ્થા. અને અહીંના દહીં દૂધ ને છાશ ને મને એમ છે આપણાથી મીઠા હોય એવું લાગે, ખાટા હોય નહીં, કેવું બધું આવે. તો ખરેખર જેણે ચા પાણીની સેવા કરી, આપણે તો ચા પીધી, કોણે બનાવી ખબર નથી, એમનો આપણે આભાર માનીએ. આપણા કપડા ધોયા, રસોઈની બહેનોએ જે વાસણ સાફ કરવા આવ્યા ને, હું તો એમ કહું ઠકરાર પરિવાર એનો હાથ જોડીને આભાર માને કે જો એને સેવા ન કરી હોત તો આપણે સુંદર થાળી થોડી મળી હોત. મોટા માણસ કરતા નાના માણસનો આભાર તો મોટો કહેવાય. મોટો માણસ તો આપણી સામે દેખાય, બહારની દિવાલની ઈંટ હોય તો દેખાય, પણ નીવની ઈંટ, પાયાના પથ્થરની જે ઈંટ છે એ તો ક્યારેય દેખાતી નથી. અને એના આધારે તો આખો આ દિવાલ, આખો બંગલો ઉભો થયો હોય. તો સૌનો હૃદયપૂર્વક આપણે આભાર માનીએ. વિશેષ કારણ કે અમારું સપ્ટેશન તો ભાઈશ્રી છે, અમે તો બધા બલ્બ છીએ. અને જેટલી એમની કૃપા છે એટલો પ્રકાશ આપીએ છીએ. તમને જેટલો પ્રકાશ મળ્યો એ ગુરુજીની કૃપા. એમાં કઈ તમને 7 દિવસમાં ખોટું ન ગમ્યું હોય અથવા તો અયોગ્ય શબ્દ લાગ્યો હોય તો એ અમારો હશે, અને શબ્દને તમે બહાર કાઢજો. સાચું હશે એ ગ્રહણ કરજો અને એનું પાલન કરજો. જીવનમાં ખૂબ આગળ આપણે બધા વધશું. ભક્તિના માર્ગમાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ થશે. અને છેલ્લે એક બીજી પ્રાર્થના કે કદાચ તમને કોઈ ભગવાન મળે તો અમારું સરનામું દેજો. એકલા ભગવાનના દર્શન ન કરી લેતા, નહીં આમ નામ ગળા ફાડી રહ્યા જાઓ અને ભગવાન નહીં મળે તો હું તો એમ કહું કે ભક્તા કરતા
શ્રોતા મહાન છે તો તમને ભગવાન દર્શન દે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ અને પછી તમે અમારા ઉપર કૃપા કરજો. આપણા બધાનો બેડો પાર થઈ જાય. મારા રાજકોટથી પરસ્પર બધાય પ્રાર્થના કરશું તો કોઈ દિન ભગવાન સાંભળશે ને. અમારા યોગેશ્વર ભગવાનના ઉપાસક દાદા પધારેલા બહુ ભાવિક બહુ આનંદી લોકો. તેમાં ઘણા આવા શ્રોતાઓ છે. સૌએ 7 દિવસ એક ધ્યાનથી કથા સાંભળી. ખરેખર હૃદયપૂર્વક બધાનો આભાર. અને પૂજ્ય ભાઈશ્રીને અમારા આપ તો પહેલા મળશો, અમારા વતી પ્રણામ કરજો. અને કોઈ વખાણ કરવા એવું નહીં, પણ જેવું તમને લાગ્યું હોય તેવું બે શબ્દ ભાઈશ્રીને કહેશો અને ભાઈશ્રી આનંદનો અનુભવ કરશે તો એથી આનંદ અમને થશે અને અમારાથી આનંદ વધુ એમને થશે. ભાઈશ્રીને એવો સંકલ્પ છે કે મારી સાંદીપનીમાંથી એક સુદામો થાય અને એક વિવેકાનંદ થાય અને આખા દેશને ધ્રુજાવે. હું કોઈ સારું લગાડવા નથી કહેતો, પણ આજ નહીં તો કાલે ભાઈશ્રીનો એ સંકલ્પ જરૂર સિદ્ધ થશે. એક દિવસ વિશ્વને ડોલાવતો હશે, સાંદીપનીનો વિદ્યાર્થી હશે. પછી કોઈ પણ હોય, પણ એમાં આશીર્વાદ તમારે થોડા મળી જાય અને ભગવાનની કૃપા એ બધું થાય. કથા હરેશભાઈ કથા વાંચવાના છે. ભાઈશ્રીના આશીર્વાદ લઈને જ આપણે બધાય વારંવાર એમના આશીર્વાદ મળે. છેલ્લે હવે 2 મિનિટ આપણે ભગવાનનું નામ લઈ અને પછી કથાને આપણે વિરામ આપીએ. ખાસ શ્રી નાથજી બાબાની કૃપાથી સ્વર્ગસ્થ જમનાદાસ કેરાજભાઈ ઠકરાર અને સ્વર્ગસ્થ મટુબેન જમનાદાસ ઠકરાર, સ્વર્ગસ્થ નારણદાસ જમનાદાસ ઠકરાર તથા સ્વર્ગસ્થ મંજુલાબેન મગનલાલ ઠકરાર તથા ઠકરાર પરિવારના સમસ્ત પિતૃઓને આપણે 7 દિવસ જે કથા સાંભળી એ કથા શ્રવણનું પુણ્ય આપણે એમને અર્પણ કરીએ છીએ. હે ભગવાન, એ સૌને તમારા પાર્ષદો બનાવજો, તમારા ધામમાં લઈ જાજો. અત્યાર સુધી કથા સાંભળવા આવ્યા હતા, એમની ઈચ્છા હોય તો એમને વ્રજમાં રાખજો, નહીંતર હે પ્રભુ તમારા ધામમાં લઈ જાજો. સૌનું આપણું બધાનું કલ્યાણ થાય એ માટે 2 મિનિટ આવો ભગવાનનું નામ લઈ. રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 પૂર્ણ કરો. 3 વાર હું બોલું એમ તમે બોલજો. શ્રી હરયે નમઃ, 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 શ્રી હરયે નમઃ.
રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, શ્રી પવન સુત હનુમાન કી જય, શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય, શ્રી ભવાની માત કી જય, શ્રી બાબળેશ્વર મહાદેવ કી જય, ધર્મ કી જય, અધર્મ કા નાશ હો, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का विश्व का विश्व का ओम नमः पार्वती हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। મને એ 75 વર્ષનો થઈ ગયો એવો અનુભવ મને આજે થયો કે નારાયણદાસ બાપા રાધા પુરુષોત્તમ કટારાવાળાના પછવાડાની જે કાપડની દુકાન એમાં બધાને લઈને બેઠતા હતા ઈ મને આ ધ્યાન પડે છે આટલા વર્ષ પછી હસમુખભાઈ जयंतीबाई दिलीपबाई चला गया हैदराबाद आपने कहीं परिवार में ओळखाण रही नहीं मगनभाई की दुकान है वो ग्राहक हो એટલે મગનભાઈ થી મળવું ઓછો થાય જો ગયા મને પોરબંદર 5 વર્ષ થઈ ગયા તો આ સૌભાગ્ય મને મળ્યો કે આ ઠકરાલ પરિવારનો આટલો મોટો મનોરથ એને હસમુખભાઈના હસ્તે બધા ત્રણેય ભાઈ ત્રણેય મારી ભાભીનું મગનભાઈ ઠકરાલ પરિવારના બધા બાળકો ખાસ કરીને રમેશભાઈ સુરતથી આવેલા ને એની ઘરવાળી મારી બહેન એ ઠકરાલ પરિવારથી જેટલા સંબંધીઓ છે તે બધા મારા મહેમાન તરીકે પછી એ આપણે નથુઆની પરિવાર હું જોઈ રહ્યો છું ખાસ આદમી તો આટલા કામ સંભાળી રહ્યા છે જેનો કઈ માપ નહીં કહેવાય નહીં એવા ઘણા માણસ છે હસમુખભાઈના પછવાડે ત્યારે આ ગોવર્ધન ઉઠ્યો છે તનક ભૈયા દીજો રે સહારો ગિરને પરે ગોવર્ધન મારો તો આ બિચારા હસમુખભાઈ તો બહુ નાના માણસ છે આ તો તમારા એવા વૈષ્ણવોના સહયોગથી ને ખાસ કરીને બનેવી નંદીકાંતભાઈ ને મારી બહેન આ બેઓની અથક પરિશ્રમ ને હસમુખભાઈ કાંગરેજી મારી ભાભી ને નિશાબેન ને બધા પરિવાર આખા પરિવારના હું આભારી છું મારાથી જે કઈ તૂટી ફૂટી સેવામાં કઈ કમી રહી હોય તો મને માફ કરશે પરિવાર ને મારો બધાથી નિવેદન છે કે ચોપડા લઈને હું કાલની ઉભો થઈ જાઉં બધા મને સિગ્નેચર ને એડ્રેસ દેવાનો બાકી બધા પરિવારને મારી જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો ગોવર્ધન રાજાજી સર્વિસે તો આભાર આપણે જે વ્યાસપીઠ છે આપણા વ્યાસ પીઠાધીશ્વર છે જે વ્યાસ ગાદીને અનુરૂપ વ્યક્તિ છે જેને આપણે આજના વર્તમાન યુગના સુખદેવજી કહીએ તો પણ મને એમ લાગે છે કે હસ્તાને નહીં હોય તો એવા પરમ શ્રી જય પૂજ્ય શ્રી હરેશભાઈનો ઠકરાલ પરિવાર અતિ ઋણ સ્વીકાર કરે છે આપના પ્રેમનો ધોધ જે અમારા પરિવારના હૃદય સુતરો ઉતરી ગયો છે એ ધોધને અમે કાયમ અમારા હૃદયમાં સ્થાન આપશું અને હરેશભાઈ હંમેશા આભાર માટે
માટે કદાચ કખ બારકડી ટૂંકી પડે તો ફક્ત ને ફક્ત અમારા વંદનથી ઠકરાર પરિવાર સમસ્ત આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હરેશભાઈ સાથે ઉપાધ્યાય શ્રી મુકેશભાઈ ને પણ આપણે કેમ ભૂલી શકીએ. દરરોજ કથામાં એકો એક શ્લોકનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીને અને આપણને જે કંઈ જ્ઞાન આપ્યું એવા ઉપાધ્યાયોને આપણે વંદન કરીએ છીએ. એમની સાથે આવેલા હરેશભાઈના જે અદાના દીકરા એવા પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને આપણે વંદન કરીએ છીએ, આભારની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. જે બેન્જો માસ્ટર કે સંગીતના પરમ ઉપાસક છે એવા પરમ વડીલ શ્રી પૂજ્યપાદને પણ ઠકરાર પરિવાર વંદન કરે છે, આભાર વ્યક્ત કરે છે. જે તબલા ને તાલે આપણને બધાને ખૂબ જ વૃંદાવનમાં જાણે કૃષ્ણ કનૈયાએ રાસલીલા લીધી હોય અને તબલાની થાપી ફરતી હોય તો એવા શ્રી માનનીય શ્રી કાપડિયાભાઈને પણ સમસ્ત ઠકરાર પરિવાર એમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. આભાર તો ખાલી જે કંઈ આપણે શબ્દ હોય એનો કહીએ, પણ જે કંઈ આ આભાર વ્યક્ત થાય છે એ હૃદયની ઉર્મિઓથી થઈ રહ્યો છે. એટલે ક્યાંય પણ કારણ કે આવે વ્યાસ જાતિના વખાણ કરવા માટે કે આભાર કરવા માટે હું માનું છું કે દુનિયાની વિશ્વભરની ડિક્શનરીમાં કોઈ શબ્દ નહીં આભાર માનવા માટે. કારણ કે જે પરમ કૃષ્ણ ભગવાનને તો નથી જોઈ શકતા, પણ વાંગમય સ્વરૂપ છે એ આપણને દર્શન માટે આપ્યું હોય. હવે એના વખાણ આપણે શું કરી શકીએ? આપણી જીવવા ચૂકી પડે એના માટે. એટલે ફક્ત ને ફક્ત ફરી હૃદયથી ઠકરાર પરિવાર વંદન કરે છે અને પોતાની ખૂબ જ એકદમ પરમ શ્રદ્ધાથી એમનો અતિ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. એ સિવાય પણ આભાર માટે તો વિશેષમાં વિશેષ જેમ કહ્યું કે અમારા જમાઈ ગણો, દીકરા ગણો, જે ગણો તે એડવોકેટ શ્રી નલિનકાંત કકડ સાહેબ કે જેમ પૂજ્યપાદે કહ્યું કે કદાચ એનો સહકાર ન મળ્યો હોય તો આ કથા અમે ના કરી શકીએ. હકીકતની વાત છે, આ કથામાં ઠકરાર પરિવાર એકલો નથી, આમાં બધાની આહુતિઓ છે. ઠકરાર પરિવારનું